we are coming from Mumbai. Okay. We just want to give some updates here because you need to do the recording of the 18 steps actually. You know, the way the cops, some of the cops, they are taking literally, they are pushing the ladies. You know, the way they are pushing it's very bad. Okay, we are in the same place, and they need to respect the first ladies, right? Because gents, it's okay if you are touching someone, but you know the way you are touching the ladies, it's not good. You are literally taking a blouse on up to pushing up on that 18 step. The guys who are coming, the 41 days fasting, we are coming, and then we are coming over here, right? To why we are coming? To take the Ayappa blessings. But the way we are treated here, it is like not we are a human, we are like animals. Not for men's. We are understanding the men's can touch, it's fine. But for the ladies, not. We always should respect the ladies. If you are not respecting the ladies cannot able to come this place then. So we need to tell them then, right? Yeah, that's it. But I'm not happy with the the arrangement. Some police cops is very good. They are understanding, but some cops they need to understand the way you are touching to the ladies. It's very important. No, it is not about the police is not caring. The police are caring, but some police need to understand the way they are touching the ladies. The way they need to respect the ladies because they are the elders. They are more than 60. They cannot able to step, so you cannot push them. You know this. So we need to be polite for the ladies. That is the more important thing. Because we are representing Kerala, we are representing Sabrimala all over the world. That is more important to us. It is not, we are only the Keralite we are coming. We are coming all over the India, all over the world. So the people are watching, people are looking at you the way you are treating to them. Some people, they are taking the recording in the mobile. We didn't get chance to take the recording. Some people did take the recording. They put in Instagram or the Facebook and everywhere. We will spoil the name of Sabrimala. That's it. Thank you so much. എന്ത് പറയാൻ അവിടെ ആ പോലീസുകാർ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലായിട്ടാണ് അവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ കോപ്സ് അല്ല, ബട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ആ ടൈമിൽ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ടൈമിൽ ഉപദ്രവമേൽപ്പിക്കുന്ന വിധമാണോ പിടിച്ചു? എന്താ പിന്നെ അല്ലാതെ പല ആൾക്കാരുകൾ വീഡിയോ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ആ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ ഷിഫ്റ്റ് മാറിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് മാറി. അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ടീം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആ സൈഡിലുള്ള അവരൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്തിരി തോന്നുന്നു ബെറ്ററായെന്നുള്ള ഫീൽ. എന്നാൽ എല്ലാ പോലീസുകാരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കണ്ട ആൾ ഭയങ്കര ഫിസിക്കലായിരുന്നു. അവർ പ്രായമായ ആൾക്കാരുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു പുള്ള് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവരെ ബാക്കിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അല്ലേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് കവർ ശരീരത്തിൽ വേദന ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ്. ശരീരത്തിൽ തീർച്ചയായും വേദന നമ്മളെല്ലാവരും കാണല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മൾ വരുന്നത് അവിടെ തൊട്ട് തൊടാനാണ്. ശരി, ഓക്കെ, ഇത്ര ക്രൗഡാണ്, നമുക്ക് തൊട്ട് തൊടാനുള്ളൊരു ആ ടൈം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവരെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പുള്ള് ചെയ്ത് വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആടിനെയും ഇതിനൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കയറ്റൂലേ, അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പുള്ള് ചെയ്താണ്ട് കയറ്റണേ. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. അത് അവർക്ക് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവർ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുക. അതാണ് അത് നോക്കേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പോലീസുകാർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതല്ല അവർ ആ റഷിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും വലിച്ച് അങ്ങോട്ട് കയറ്റുക. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സമാധാനം പറയൂ, ഇവർ തിരിച്ച് വീട് വരെ കൊണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂ. ഒന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ. ഈ പ്രായവരെ അവർ അയ്യപ്പനെ കാണാനല്ല വരുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഈ കാരണം പോലീസുകാർ കാണാനല്ലല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രായവരെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കണ്ടേ. അപ്പം എല്ലാ പോലീസുകാരല്ല കേട്ടോ പറയുന്നു, അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളൂ. ആ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ട എല്ലാവരുടെ പേരും ഈ പോലീസുകാരുടെ പേര് ചീത്തയാവുള്ളൂ. അതൊന്നും മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയുള്ളൂ. താങ്ക് യു. അശ്വതി, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പോലീസിന്റെ 4ാമത്തെ ബാച്ചിനെതിരെ ശബരിമലയിൽ നിന്നും വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതിയാണ് ഉയർന്നത്. കുട്ടികളെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത് ശരിയായ വിധമല്ല, മുതിർന്നവരെ പിടിച്ചു കയറ്റുന്നത് 18ാം പടി കയറ്റിവിടുന്നത് ശരിയായ വിധമല്ല, കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും 18ാം പടിയിൽ വീഴുന്നത് പതിവാകുന്നു. ഇങ്ങനെ 4ാമത്തെ ബാച്ചിനെതിരെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരാതി പോലീസിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതാണ്, ഭക്തർ പറയുന്നത് കേട്ടതാണ്. പോലീസ് ശരിയായ വിധമല്ല, ഭക്തരെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന വിധമാണ് ശബരിമലയിൽ പോലീസ് ഭക്തരെ കൈകാര്യം
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ക്രിമിനൽസിനോട് എന്ന പോലെ പെരുമാറുന്നു. 18-ാം പടി കയറ്റിവിടുമ്പോൾ മുതുകിന് ഇടി കൊടുക്കുന്നു. എന്തിനാണ് തങ്ങൾ മറ്റ് അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കെട്ടുമുറുക്കി സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ കേരള പോലീസിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണോ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ രോഷാകുലരായിട്ട് ഭക്തജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഭക്തജന രോഷമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. ഈ 4ാമത്തെ ബാച്ചിനെതിരെ ഡിസംബർ 17-ാം തീയതി സന്നിധാനത്തെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തിയ 4ാമത്തെ ബാച്ചിനെതിരെ നിരവധിയായിട്ടുള്ള പരാതികളാണ് വ്യാപകമായി ഉയർന്നു വന്നത്. അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്നതാണ്, വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. തീർച്ചയായും മിഥുൻ, ഡിസംബർ 17 മുതൽ അവിടെ നിയോഗിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരാതികളാണ് ഉയർന്നു വന്നത്. എന്നിട്ടും ഇതുവരെ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതർ നടപടി എടുക്കാത്തത് മിഥുൻ? വളരെ മൃഗീയമായാണ് അവിടെ പ്രായമായ സ്ത്രീകളെയും ഈ വരുന്ന കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ പുള്ള് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അതിനെതിരെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അധികൃതർ നടപടി എടുക്കാത്തത് മിഥുൻ? അധികൃതർക്ക് മുന്നിൽ പരാതികൾ എത്തിയതാണ്. ഇവിടെ ശബരിമലയിലുള്ള ലീഗൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ വാക്കാൽ പരാതി അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. അധികൃതർക്കിടയിൽ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരാതികൾ എത്തിയതാണ്. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിലൊന്നും യാതൊരു നടപടിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒടുവിൽ ഭക്തരുടെ ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ ഭക്തജന രോക്ഷത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഭക്തജനങ്ങളോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പോലീസ് പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒടുവിൽ കേട്ട വാക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അത് ഫ്ലൈ ഓവറിലായാലും നടപ്പന്തലിലായാലും മറ്റു ഇടങ്ങളിലുമൊക്കെ ആയാലും പോലീസ് വളരെ അമാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, പിടിച്ചു തള്ളുന്നു, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് പോലീസിന്റെ 4ാമത്തെ ബാച്ചിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അതിന് മാറ്റമില്ല. അത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ, അത് വേണ്ട വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധികൃതർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒടുവിൽ ഈ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കേട്ട പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വലിയ രോക്ഷമാണ് അവർ പ്രകടമാക്കുന്നത്. സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അയ്യപ്പസ്വാമിയെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഭക്തർക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇവിടെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ, അവരെ ശാരീരിക ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭക്തജന രോക്ഷത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. സ്ത്രീകളെയും മാളികപ്പുറങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശരിയായ വിധമല്ല 18-ാം പടി കയറ്റിവിടുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന പരാതി. കുട്ടികൾ വീഴുന്നത് പതിവായി മാറുന്നു. 18-ാം പടിയിൽ കുട്ടികൾ വീഴുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ട ആ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മാളികപ്പുറങ്ങളെ അടക്കം 18-ാം പടി കയറ്റിവിടുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നമുണ്ട്, ശരിയായ വിധമല്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ്. 2 പ്രതികരണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അയൽ സംസ്ഥാന ഭക്തരുടെ മുംബൈയിൽ നിന്നും എത്തിയ ആ ഭക്തരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും ആ രോക്ഷത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മിഥുനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. 1 വർഷം കാത്തിരുന്ന് മലയിട്ട അയ്യനെ ഒരു നോക്ക് കാണാനാണ് ആ ഭക്തലക്ഷങ്ങൾ അവിടെ ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സമരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കോ അല്ല ആ ഭക്തർ എത്തുന്നത്. അപ്പോഴും പോലീസ് വളരെ അവരുടെ കാടത്തം പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. വളരെ മൃഗീയമായാണ് ഈ ഭക്തരോട് പെരുമാറുന്നത്. ഡിസംബർ 17 മുതൽ തന്നെ ഇത്തരം വ്യാപക പരാതികൾ പോലീസിനെതിരെ ശബരിമലയിൽ നിന്നും വന്നിരുന്നു. പ്രായമായ സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അവിടുത്തെ ഭക്തരായിക്കോട്ടെ, അവരെയൊക്കെ ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ച് പിടിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു കാഴ്ച, ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച, അതൊക്കെയാണ് ശബരിമലയിൽ നിന്ന് കാണുന്നത്. ഈ ഭക്തരെ ഇത്രത്തോളം വേട്ടയാടുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേരള പോലീസും ചേർന്ന്.